الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدي حق الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله بالشمس ضافة. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكداهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في غفرانك اللامم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسمه التاكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا والظالمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي، شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي، شيخنا ورب أرواحنا كهجيد الدين بن كهجير الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ذي الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبا لكل خير.
ودافع لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكره تحريما ولو لما لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر، وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائدة تذكرها الآن، وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان، والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه، بل أولى ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih membahas tentang salatul Jumat yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa tukrahu tahriman, dan makruh tahrim. Hukum itu pada hukum ahkam taklifiyah, al-ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita semua ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. 5 hukum ini adalah dalilnya dalil qat'i,
sudah pasti. Contoh berzina, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sudah qat'i, sudah pasti zina itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Contohnya minum khamar, Allah pun larang. Kita tidak diperbolehkan minum khamar. Dalilnya pun sama, dalilnya qat'i, sudah pasti Allah melarangnya. Contoh lagi makan daging babi, hukumnya pun sama. Makan daging anjing pun hukumnya sama, Allah larang. Nah, sementara ada yang disebut sebagai makruh tahrim. Nah, perbedaannya bagaimana antara makruh tahrim dengan haram atau tahrim? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa baina karahatit tahrimi wal hurmati farqun wa in kana kullu minhuma yaqtadi ithma. Perbedaan antara makruh tahrim, ini akan bahas nanti, ada pembahasan makruh tahrim. Pada hukum agama itu ada pembahasan yang disebut sebagai hukumnya makruh tahrim. Nah, sekarang perbedaannya apa? Antara makruh tahrim dengan at-tahrim atau dengan haram. Maka makruh tahrim itu dengan haram ada perbedaannya. Antara makruh tahrim dengan haram ada perbedaannya. Dan kedua-duanya menyebabkan dosa. Jadi antara makruh tahrim dengan at-tahrim dengan haram itu dua-duanya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seorang hamba mengerjakan haram berdosa di hadapan Allah, atau ada seorang hamba yang melakukan makruh tahrim pun dihukumkan berdosa. Namun perbedaannya apa? Antara makruh tahrim dengan tahrim atau dengan haram. Wa huwa anna karahat at-tahrimi ma thabatat bi dalilin yahtamilu ta'wila. Makruh tahrim adalah hukum yang tetap hukum itu dengan dalil, tapi dalilnya butuh penjelasan dari para ulama. Di hukum ini sudah tetap tentang keharamannya, tapi dengan dalil yang butuh ada takwil, ada penjelasan. Kan kalau makruh tahrim demikian keadaannya, dalilnya ada, tapi butuh untuk dijelaskan oleh para ulama. Nah, sementara at-tahrim apa? At-tahrim adalah ma thabatat bi dalilin qat'iyyin. Sesuatu hukum haram itu yang sudah tetap keharamannya dengan dalil yang qat'i, dengan dalil yang pasti. Jadi dilarang oleh Allah berzina, dalilnya wala taqrabuz zina, dalilnya qat'i. Dilarang tidak boleh minum khamar pun sama, dalilnya adalah dalil yang qat'i. Sementara ada makruhnya, makruh apa? Makruh tahrim. Makruh tahrim ada dalil, namun butuh penjelasan dari para ulama. Nah, sekarang waktu makruh tahriman, makruh tahrim, walau liman lam talzamul jum'atu ba'da julusil khatibi 'alal minbari. Sekalipun ini berlaku bagi orang yang tidak wajib baginya sholat fardu Jumat. Siapa yang tidak wajib? Contohnya abdan, contohnya seorang budak. Namun bila melakukannya sah Jumatnya. Contoh yang kedua musafir. Antum pergi dari Jakarta ke Surabaya, kan musafir. Nah, musafir itu tidak ada kewajiban apa? Kewajiban untuk melakukan sholat fardu Jumat. Namun bila melakukannya maka dihukumkan sah. Kita pergi ke Surabaya, kita sampai di Surabaya, sholat Jumat dilakukan. Kita hadir di Masjid Jami, kemudian ikut berjamaah, sholat Jumat kita dihukumkan sah, sekalipun tidak ada kewajiban sama sekali bagi seorang musafir. Sampai lagi, al-imra'atan, atau perempuan hadir sholat fardu Jumat, kemudian dia sholat fardu Jumat, sekalipun tidak wajib, maka hukum sholat fardu Jumat yang dilakukan oleh seorang perempuan dihukumkan sah. Contoh misalnya orang yang haji umrah, kan dia suka apa? Berjamaah di mana?
Masjid Nabawi juga haram karena ada perempuannya tuh. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Maka dihukumkan sah sholat fardu Jumatnya sekalipun tidak wajib bagi perempuan tadi. Makruh tahrim sekalipun bagi orang yang tidak wajib baginya sholat fardu Jumat. Kapan makruh tahrim ini terjadi? Ba'da julusil khatibi 'alal minbari, setelah si khatib duduk di atas mimbar. Saya ulang kembali ya. Jadi makruh tahrim bila ini orang sudah melihat imam sudah duduk di mana tadi? Di atas mimbar. Sekalipun bagi orang yang tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan sholat fardu Jumat. Apa yang makruh tahrim? Sholatu fardhin, itu fa'ilnya, itu naibul fa'il. Sholatu fardhin, makruh tahrim untuk melakukan sholat fardu. Jadi bila ada orang hadir sholat fardu Jumat, kemudian khatib sudah apa? Naik ke atas mimbar, dia pengen melakukan sholat fardu, walau fa'idatan tadzakkaraha al-ana wa in lazimathu fawran. Sholat fardu yang dia itu melakukannya sholat fardu yang adaan atau sekalipun yang qadaan. Pasti ingat ada qadaan sembahyang fardunya ini. Sembahyang fardunya ada yang ketinggalan, misalnya isya semalam dikerjain pas khatib sudah duduk di atas mimbar. Ini bagaimana hukumnya bagi orang tersebut? Bagi orang tersebut melakukannya adalah makruh tahrim. Jadi boleh nggak? Ya boleh hukumnya. Tidak diperbolehkan pada hukum syara bila ada seorang yang dia melakukan salat fardu, sekalipun salat fardu yang qadaan, bila si khatib sudah duduk di atas apa tadi? Di atas mimbar. Wa in lazimathu fawran, sekalipun sudah wajib baginya untuk segera melakukannya. Kan qadaan ada yang hukumnya sunnah wajib, ada yang sunnah segera, ada yang hukumnya wajib segera. Ini orang kerjain sembahyang qadaannya karena sengaja-ngaja main catur misalnya ya, main karambol, main catur sampai lewat apa? Waktu zuhur misalnya, main karambol sampai waktu maghrib lewat misalnya, kelewatan. Kalau ingat ya belum sembahyang apa? Belum sembahyang maghrib. Sementara tidak ulur, maka ini orang wajib segera untuk melakukan qadaan sholat fardu maghribnya. Ada yang ulur, tiduran sebelum masuk waktu asar, tidur dia, bangun-bangun subuh. Dari asar sampai apa tuh? Sampai subuh. Berarti sembahyang berapa waktu itu? Maghrib, isya, 2 waktu ditinggalin sama dia. Ada orang begitu? Ada begitu. Ada orang saking capeknya dia tidur dari sebelum asar, kemudian bangun-bangun sudah apa? Sudah subuh. Masih bagus masih apa tuh? Masih bangun, masih bagus tuh. Takutnya ada yang lewat ya. Ini orang bangun-bangun subuh, sementara meninggalkan sholat fardu maghribnya, isyanya dia nggak sengaja, udzur syar'i, maka disunnahkan untuk segera mengqadha sholat fardu qadhaan maghrib dan isya. Belum lagi. Jadi makruh tahrim tidak diperbolehkan pada hukum syara bila khatib tadi sudah duduk di mana? Di atas mimbar. Apa yang makruh tahrim? Bila ada orang yang ingin mengerjakan sholat fardu sekalipun qadaan, sekalipun qadaannya wajib segera untuk dilakukannya. Tidak boleh hukumnya. Antum masuk masjid Jami' Al-Huda, khatib sudah ada, duduk di atas mimbar, sembahyang fardu, sekalipun sembahyang fardu qadaan yang wajib segera dilakukannya, hukumnya makruh tahrim, nggak boleh. Bila dilakukannya nanti bagaimana? Nanti hukumnya akan dijelaskan oleh para ulama kita dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Au naflin, dan juga makruh tahrim bila seorang masuk masjid jami' sementara si khatib sudah duduk di atas mimbar. Salat apa yang makruh tahrim? Salat yang sunnah. Ini orang nggak ngerti. Masuk masjid Jami' Al-Huda,
Khatib sudah apa? Duduk di atas mimbar, dibangun tuh bahlul tuh orang tuh. Orang bahlul tuh orang nggak ngerti, bodoh tuh. Tetap kerjain sembahyang sunnah, dibangun, sementara khatib sudah apa? Duduk di atas mimbar. Kalau yang paham, yang ngerti, sudah duduk, nggak perlu apa. Salat sunnah, kadang-kadang di saf depan ya, pas depan khatib tuh orang itu. Kalau ada sholat pakai nomor itu, ya salah, nggak ngerti. Jadi orang kalau yang ngerti, dipaham, sudah khatib duduk di atas mimbar, jangan apa? Jangan sholat yang fardu ataupun yang sunnah, hukumnya apa? Hukumnya makruh tahrim. Walau fi halid du'a idus sultani, sekalipun pada waktu mendoakan sultan, sekalipun si khatib pada waktu mendoakan sultan, tetap kalau si khatib sudah duduk di atas mimbar, salat yang fardu atau yang sunnah, makruh tahrim, tidak boleh dilakukan oleh jemaah. Nah sekarang sembahyangnya bagaimana yang dikerjakan tadi, sah atau tidak? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wal aujuhu, pendapat di antara yang banyak, annaha lan tan'aqidu kas-salati bil waqtil makruhi, salat yang dia kerjakan dihukumkan tidak sah. Nggak sah sembahyangnya tuh. Khatib sudah duduk di atas apa? Mimbar. Dia datang, kemudian dikerjain sembahyang apa? Fardu yang qadha atau sembahyang sunnah, maka salat dia dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dihukumkan tidak sah. Bandingannya as-salati bil waqtil makruhi, seperti salat di waktu yang makruh. Ya? Bal aula, bahkan lebih utama lagi. Makanya antum yang sudah mengerti, yang sudah tahu, khatib duduk di atas mimbar, antum baru hadir di masjid jami, duduk saja sudah. Kan ada gantinya, baca tasbih, misalnya baca tasbih, baca zikir, baca selawat di hati kita. Kemudian wajibu ala man bisalatin, wajib atas orang yang sedang melakukan sholat, baik sholat yang sunnah atau yang fardu. Apa yang wajib? Takhfifuha bi an yaqtasira ala aqalli mujzi'in inda julusihi ala al-minbari. Khatib sudah duduk di atas mimbar, sementara sebelum khatib duduk kita sudah apa? Sholat sunnah. Jadi sebelum khatib naik kita sudah apa? Salat sunnah atau salat yang fardu. Sampai pada akhirnya khatib duduk di atas apa? Mimbar. Jadi bukan pas khatib duduk di atas apa? Mimbar. Kalau sudah khatib duduk di atas mimbar, tadi hukumnya makruh tahrim, tidak diperbolehkan melakukan salat yang fardu atau yang sunnah. Sementara bila kita sudah salat, khatib belum naik ke mana? Ke atas mimbar, masih boleh melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah. Pas lagi sholat 1 rakaat, khatib udah duduk di atas mimbar. Bagaimana kewajiban kita? Wajibu ala man bi salatin takhfifuha bi an yaqtasira ala aqalli mujzi'in inda julusihi 'ala al-minbari. Wajib bagi orang yang sedang sholat, sementara si khatib dia pas lagi sholat belum duduk di atas mimbar, pas setengah rakaat atau 1 rakaat khatib baru apa? Duduk di atas mimbar. Wajib bagi itu orang untuk meringankan sholat yang sedang dia lakukan. Bagaimana contoh meringankannya? Dia kerjakan hanya yang wajib-wajib saja. Jadi baca Fatihah, kemudian ruku. Yang sunnah nggak usah diapain, nggak usah dikerjain. Kemudian i'tidal bangun, nggak perlu baca zikirnya, tasbihnya. Sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, sampai selesai. Yang wajib dia kerjakan hanya yang wajib saja. Jelas ya? Jadi antum kalau masuk masjid jami, khatib sudah duduk di atas mimbar, nggak perlu apa tadi? Nggak perlu sholat yang fardu atau yang sunnah. Kalau si khatib belum duduk di atas mimbar, silahkan. Misalnya pas masuk masjid Jami Al-Huda, khatib masih di bawah, kita bangun aja sembahyang sunnah. Allahu Akbar. Lagi sembahyang sunnah 1/2
khatib baru naik ke atas apa? Mimbar. Yang kita wajib kita kerjakan hanya yang fardu saja, yang rukun salat saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna فاتر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.